नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति का मकसद 21वीं सदी दीआं लोड़ां अनुसार सिक्ख्या प्रणाली नूं नवीं दिशा देना है। लॉकडाउन दौरान मजदूरों नूं शहरों तो उन्हां दे घरां तक पहुंचाउण लई भारती रेलवे वल्लों चलाईआं गईआं श्रमिक स्पैशल रेल गड्डियां च 9 सितंबर तक कुल 97 लोकां दीआं जानां गईआं। राज सभा वल्लों दिवाला ते कर्ज सोध असमर्था कोड दूजा सोध बिल 2020 पास। राज सभा वल्लों महामारी बीमारियां कानून 1897 सोध बिल पास। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की ड्यूटी निभाने वाले सेहत अमले विरुद्ध हिंसा नूं रोकण लई लिआंदे गए ऑर्डीनेंस मगरों सेहत कामियां विरुद्ध हिंसा दीआं घटनावां 'च वड्डी कमी दर्ज की गई। भारत ने विश्व पद्धर ते वड्डी प्राप्ति हासिल करदिआं कोविड-19 तो ठीक होने वालिआं दे आंकड़े दे लिहाज नाल अमरीका नूं पछाड़दिआं सब तो उपरली थां हासिल कीती। हुण तक भारत विच 42,08,431 कोरोना मरीज सेहतयाब होके घरीं परते। देश च कोरोना तो ठीक होने की दर 80% दे नेड़े पहुंची। कौमी जांच एजेंसी ने अलकायदा के 9 अतवादियों नूं गिरफ्तार किया। पंजाब सरकार ने नकली बीज वेचण वाले व्यापारियों हथों किसानों की लुट खसुट रोकण के मकसद नाल बीज की प्रमाणिकता लई बार कोड अते QR कोड की वरतों समेत आधुनिक तकनोलॉजी लागू करने का फैसला किया। कई खेती माहिरां ते बुद्धिजीवियों वालों खेती बिलों का समर्थन विरोध प्रदर्शनों नूं सियासत तो प्रेरित दस्सिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति का मकसद 21वीं सदी दीआं लोड़ां अनुसार सिक्ख्या प्रणाली नूं नवीं दिशा देना है। नवीं सिक्ख्या नीति 2020 नूं लागू करन बारे करवाई गई वर्चुअल कानफ्रेंस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति न सिर्फ नौजवानों नूं भविख विच मजबूती देवेगी सगों देश नूं आत्म निर्भर बनाउण दा रस्ता भी पद्धरा करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या नीति सारिਆਂ ਲਈ सिक्ख्या के बराबर मौके ते समाज विच ज्ञान नूं ਵਧਾਉਣ वाली है। उन्होंने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति कोई 2,50,000 ग्राम पंचायतां 12,500 स्थानक सरकारां ते 675 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ व्यापक शमूलीयत तो बाद तैयार की गई। उन्होंने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति बनाउण समय 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ गौर किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि यूनीवर्सिटियां ते उच्च सिक्ख्या दीआं संस्थावां नवाचार दा केंद्र होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਚਾਰ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ मान्यता सी। उन्हें इस मामले च तक्षशिला ते नालंदा की चर्चा की। राष्ट्रपति ने अफसोस जताया कि इस समय विश्व रैंकिंग च भारत दीआं उच्च सिक्ख्या संस्थावां दा दर्जा उच्चा नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कौमी सिक्ख्या नीति नूं असरदार ढंग नाल लागू करन नाल भारत दी सिक्ख्या दे केंद्र वजों पुरानी शान मुड़ बहाल होवेगी। लॉकडाउन दौरान मजदूरों नूं शहरों तो उन्हां दे घरां तक पहुंचाउण लई भारतीय रेलवे वल्लों चलाईआं गईआं श्रमिक स्पैशल रेल गड्डियां च 9 सितंबर तक कुल 97 लोकां दीआं जानां गईआं। सरकार ने राज सभा च एक सवाल के जवाब च जानकारी दी है। तृणमूल कांग्रेस के मैंबर डारिक ओब्रायन वल्लों राज सभा च पूछे गए सवाल के जवाब च रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन्हां 97 मौतां चों सूबिਆਂ ਦੀ पुलिस ने 87 लाशां नूं पोस्टमार्टम लई भेजिआ है। संबंधित सूबिਆਂ ਦੀ पुलिस पासों हुण तक 51 पोस्टमार्टम रिपोर्टां हासिल होईआं ने। इन्हां च मौतां दा कारण दिल दा दौरा, दिमाग की नस फटना, फेफड़ियां ते जिगर दीआं बीमारियां आदि शामिल ने। रेल मंत्री का यह जवाब उस समय आया जब पिछले दिनी किरत मंत्रालय वल्लों लोक सभा च यह कहा गया कि सरकार नूं नहीं पता कि लॉकडाउन च किन्ने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। किरत मंत्रालय के इस जवाब नूं लैके काफ़ी सियासी हंगामा होया। लॉकडाउन दौरान प्रवासी मजदूरों नूं उन्हां दे गृह सूबिਆਂ तक पहुंचाउण लई 1 मई तो श्रमिक स्पैशल रेल गड्डियां शुरू कीतियां गईआं सन। रेल मंत्रालय ने दस्सिआ कि 1 मई तो 31 अगस्त दरमियान 4,621 श्रमिक विशेष रेल गड्डियां चलाईआं गईआं जिन्हां राहीं 63,19,000 कामियां नूं उन्हां दे गृह सूबिਆਂ तक पहुंचाया गया।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2016 ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਵਾਲਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿਵਾਲਾਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 42,08,431 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 80% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.61% ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 19% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 95,880 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 93,337 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1,247 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85,619 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ 3 ਕੇਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਜਿਹਾਦੀ ਸਾਹਿਤ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਸਲਾ ਤੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਚੱਲਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਬਾਰ ਕੋਡ ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਕ ਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਰਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੀਜ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬੀਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਏ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी के 17वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ आए हैं। इसमें वृक्षारोपण कर सफाई अभियान को आगे चलाकर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सब सेवा सप्ताह में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर्मठता के साथ जुड़े हैं और इसको हम आगे भी बढ़ाते रहें। देखिए, जो मांग
लंबे समय से था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। कांग्रेस की जो नीतियां थी उसको हमने ख़त्म करने का प्रयास किया है। किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, इससे लोगों को, किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हम उसका भी खंडन करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे युवा मोर्चा के हर एक साथी नीचे तक इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि मोदी सरकार के नीतियों का फायदा सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों को मिले। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਨੇਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा भी जी MSP है ये इसी तरह लागू रहेगी। इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।